प्रणाम जनाऊँ। आज कलाहांडी जिला श्री श्री ठाकुरंकर जे 138तम जन्म महोत्सव पालन करुच्ची। बहु आडंबरे बहु उत्साह सहित ये उत्सव पालन कराउची। ए ओडिशार विभिन्न प्रांतरू बहु अनुगामी बहु भक्त मानकर समावेश होइची। कलाहांडी जिला बहु गर्वित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जुग पुरुषोत्तम तांकर ही जन्म महामहोत्सव पालन होउची। यह समस्त आशीर्वाद जीवन यह समस्त परम सौभाग्यर दिन। तेणु यही उत्सव को सफल करने बहु दूर दूरांतरू भाई माने माँ माने बहु कष्ट स्वीकार करी बहु कष्ट स्वीकार कर पहुँची पारी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर जो महामहोत्सव केमी सफल हो। तेणु सर्वप्रथम उत्सव कमिटी तरफरु कलाहांडी भाई मान तरफरु आपण मानकर सुस्थ सुदीर्घ चिरायु जीवन पाई परम पिता आतुल प्रार्थना करुच्ची। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये जन्म हेले 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारीख। तेणु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जिते भूप जन्म हेले तांकर दृष्टिर बलय भितर देखिले ए विश्वर प्रत्येक मनीष प्रत्येक परिवार आज बहु बहु समस्या भीतर गति करुच्ची। जीवन यही समस्या भीतर दे श्री श्री ठाकुर से दिन स्मित हासरे अवलंबन करे तांकर चिंतार जो परिधि भीतर देखिले प्रत्येक मनीष आज अशांत ही उठी। प्रत्येक परिवार आज अशांत ही उठी। प्रत्येक मनीष जीवन आज शांति नहीं प्रीति नहीं आनंद नहीं। समस्त मनीष मनीष को हस फुटाई परिवार रे आनंद सृष्टि करने। तेणु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर साधना आरंभ कले। ए दीर्घ 81 वर्ष बयस भीतर दे से प्रत्येक मनीष को सुस्थ सबल निरोग करने चेष्टा करती। प्रत्येक परिवार को सुख शांति आनंद देवाई चेष्टा करती। प्रथम लोक को युक्त करा पड़ो इष्ट सहित युक्त होगा पड़ो आदर्श सहित युक्त होगा पड़ो। तेणु आदर्श सहित इष्ट सहित युक्त हेले तार जो माध्यम ताही हूँ दीक्षा। दीक्षार आवश्यकता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चाहते प्रत्येक व्यक्ति एवरी इंडिविजुअल शुड बी रिफॉर्म। प्रत्येक व्यक्ति सचेतन हो प्रत्येक लोक शिक्षार शिक्षित हो। तेणु जो कथाटी आमर अच्छी पिलाटी जन्म हेले सी लाड़ेत 5 वर्षाणी ताड़ेत 10 वर्षाणी प्राप्त 16 वर्ष लाड़ेत 5 वर्षाणी 5 वर्ष जाके पिला को तार परिवार तार पिता माता को लालन पालन करती स्नेह श्रद्धा दियंती भल पाइया दियंती। लाड़ेत 5 वर्षाणी 10 वर्ष सहित परे ताकू ताड़न पीड़न करती पढ़ाई शिक्षा गत योग्यता होगापाई स्कूल को पढ़ाती शिक्षा अनुष्ठान पढ़ाती शिक्षा मानविकता कौन बुझंती। यही भाव लाड़ेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी। तेणु मनीष जीवन रे शिक्षा प्राप्त है प्राप्त 16 वर्ष जिते 16 वर्ष हुए से गुरु माध्यम रे दीक्षा नेवा को योग्य हुए। तेणु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से आसिले कि मनीषर चिंताधारा तार भावधारा तो से परिपक्व हुए 12 वर्ष जाए हेले से तार मानसिक परिपक्वता से दीक्षा नापी योग्य हुए। योग्य कथाटा श्री श्री ठाकुर कहले योग्य हाँपाई स्कूल कॉलेज गले जे योग्य हुए तार किसी ठिकाना नहीं। तेणु योग्य कथाटा श्री श्री ठाकुर कहते जोग हवाटा जोग हवा माने युक्त हवाटा। तेणु श्री श्री ठाकुर कहते 12 वर्ष बयस परिसमता हेले से योग्य हुए दीक्षा नापी। दीक्षा नेले मनीष योग्य ही उठे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो माने विधान देदेले लोक पिला को जो 12 वर्ष हुए से योग्य है दीक्षा नाक आदर्श ठाऊ गुरु ठाऊ ये दीक्षा नापी से उपयुक्त हुए। तेणु दीक्षार अर्थ श्री श्री ठाकुर दीक्षा माने दीक्षा दक्ष ही उठा। तेणु दीक्षा लोक दक्ष करे कृति दीप्त करे पाठ कूट कौशली अनुसरण में कृति तीर्थ कराए स्नान। तेणु दीक्षा नवार आवश्यकता है कि 16 वर्ष जो विधान रही ताकू श्री श्री ठाकुर आहरी मार्जित भाव में ताकू आहरी माने करेक्शन कर 12 वर्ष हेले पिलाटी
ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସେହି ସମୟ ଆସେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି। ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଜାଣିପାରେ ତା ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କିଏ ଆଦର୍ଶ କିଏ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ବହୁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ସମାଜର ଯେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହାର ଆଦେଶ? ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁର ଆଦେଶ ଆଦର୍ଶର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବା ଏ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଜୀବନ ଶିଷ୍ଟତା ଆସେ ତାର ଜୀବନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଓ ଏଇଭଳି ପଢ଼ୁ ଗୁରୁମାନେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନୁଶାସନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି ଅନୁଶାସନ। এই ଅନୁଶାସନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନି ଚାଲେ ତାର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ତାର ଜୀବନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାର ଜୀବନ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇ ଉଠେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏହି ସତନାମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କମ୍ବୁକୋଟରେ କହିଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ଯେତେ ନଗର ଅଛି ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏହି ସତନାମ। ଏହି ସତନାମର ପ୍ଲାବନ ଛୁଟିବ। ଏହି ସତନାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବ ବିଜ୍ଞତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷ କରେ କୃତି ଦୀପ୍ତ କରେ ପ୍ରାଣ କୂଟ କୌଶଳୀ ଅନୁଶୀଳନରେ କୃତି ତୀର୍ଥ କରାଇ ସ୍ନାନ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୋଳି ତଳେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 138ତମ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି। ବହୁ ଭାବରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନବାଦ ତାଙ୍କର ନୀତି ବିଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନିକିରି ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସେଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ ତାର ଜୀବନ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପ କାଢ଼ି କେଉଁ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେ ବଢ଼ି ଉଠେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାରେ ଦକ୍ଷିତ ହେବା ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚାଲିବା। ଏ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚାଲିଛି ବିଧି ବିଧାନ ମାନି ଚାଲିଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଦେଶର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଠାକୁର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଡ଼ ମି। ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲଭ୍ ମି। ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ ଜାଗି ଉଠିବ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏଇଭଳି ଥାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ ସବୁ ଗୁରୁର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାକ୍ୟ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏହି ମହାମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିବା। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରହିବୁ।